اور موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو کس حد تک امپیکٹ کیا ہے پچھلے عرصے میں اور اس بار بھی، اور آئندہ کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم ہمارے ساتھ ہیں. ان سے مزید جانیں گے، اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر زینب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ کو ویلکم کریں گے. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر زینب، یہ بتائیے کہ ہمیں موجودہ صورتحال سمجھانے کی کوشش کریں کہ پنجاب میں یہ آنے والا جو چھٹا مانسون کا سپیل ہے، یہ ایک معمول کی بارش ہوگی یا پھر غیر معمولی شدت کا بھی امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے. ہم کیا سمجھیں، کیا جو ابھی پریویس جو سپیلز گزرے ہیں یہ سپیل بھی ویسا ہی ہوگا یا اس سے زیادہ شدید ہونے والا ہے سپیل؟ بالکل، یہ اگر آپ پچھلے سال سے کمپیریزن کریں تو پچھلے سال مونسون ذرا جلدی داخل ہوئی تھی اور ہم نے ستمبر تک 12 سپیلز دیکھے تھے، جو کہ ذرا پرولونگ سپیلز ہم کہتے ہیں ان کی سچویشن بنی تھی. اس سال ایل نینو شروع ہو گیا تھا. ایل نینو کی وجہ سے جو مونسون کے بادل ہیں وہ ذرا دیر سے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور جولائی میں ڈیفیسٹ رہا ہے، یعنی اس حساب سے اتنی بارشیں نہیں ہوئی جس حساب سے ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں مونسون کی. ہاں، لیکن ویسٹرن ڈسٹربنسز کی وجہ سے کچھ جو آپ کے ناردرن ایریاز ہے وہاں پہ پھر بھی بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوئی. ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور آج بھی تقریباً رات کے بعد سے مسلسل پنڈی اسلام آباد میں کافی طوفانی بارش لگی تھی، جس کی وجہ سے لئی کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ الرٹ جاری ہوا ہے. اب اس سچویشن کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ مونسون کا بالکل سپیل ہے، چھٹا سپیل ہے، لیکن ایل نینو کی وجہ سے جو بارشوں کی شدت ہوتی ہے، بے شک وہ شارٹ ٹرم بارشیں ہوتی ہیں لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خدشہ رہتا ہے. تو یہ ایل نینو ایک نیچرل ویدر پیٹرن ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ اب بہت جلدی دنیا میں آ رہا ہے اور اسی وجہ سے اس سال کا جو ایل نینو ہے اس کا کمپیریزن 1877 والے ایل نینو سے کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے کیونکہ پیسفک اوشن میں ٹمپریچر 3 ڈگری سے تجاوز کر گیا، جو کہ ایک ان یوزول فینومینا ہے اور اس وجہ سے یہ آپ بارشوں کی شدت میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں لوکلائز پیٹرن کی بھی، تو بھی آپ کے اسلام آباد میں خاص طور پہ یہ جو اس سال جنگل کٹا، تب بھی میں نے بولا تھا کہ اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ جیسے معاملات عام ہو سکتے ہیں کیونکہ لوکلی جب سرفیس ٹمپریچر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی گرم ہوا اٹھتی ہے اور وہ ٹکراتی ہے ٹھنڈی ہوا سے، تو ایک دم چھوٹے علاقے میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جانا ایک گھنٹے میں، اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج بھی ہے، لوکلائز فیکٹر بھی موجود ہے اور یہ اسی لیے بے ترتیبی آئی ہوئی ہے بارشوں میں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سیلابی صورتحال جو ہے فیس کر رہے ہیں. اور میں تو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ خوش قسمتی ہے ہماری ایک طرح سے کہ ایل نینو شروع ہو گیا. اگر ایل نینو شروع نہیں ہوتا تو جس حساب سے مونسون کی بارشوں میں شدت آئی ہوئی ہے، خدا نخواستہ ہم لوگ اس سے زیادہ بری سچویشن فیس کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پیشگی اقدامات کوئی نہیں ہوتے آن گراؤنڈ. جی اچھا ڈاکٹر زینب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا ہے، یہ مانسون کا جو سپیل ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا جو پیٹرن چینج ہو رہا ہے، اس میں موسمیاتی تبدیلی کا ایک بڑا فیکٹر ہے، ایسے ہی؟ بالکل، موسمیاتی تبدیلی کا تو بہت بڑا فیکٹر موجود ہے ہی، لیکن جو سیلابی صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے لوکلائز پیٹرن کی وجہ سے اور آپ کی گورننس آن گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنا سیلاب آئے گا. اچھا ڈاکٹر زینب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اربن فلڈنگ کیا ہوتی ہے، لوگوں کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا، اور کیا اس کی بنیادی وجہ بھی صرف بہت زیادہ بارش ہے یا پھر ناقص جو ڈرینیج سسٹمز ہم دیکھتے ہیں، نکاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں دیکھتے، انتظامیہ کی جو غفلت لاپرواہی دیکھتے ہیں، کوئی مشینری نہیں ہوتی، جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے گھنٹوں کسی کو ہم اہلکار کو نہیں دیکھتے کہ کوئی آئے اور آ کے دیکھے، گوارا کرے کہ عوام کس طریقے سے اس علاقے میں سروائیو کر رہے ہیں یا عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج سے کچھ سال پہلے جب سیلاب آتے تھے، خاص طور پہ 2010-11 کے سیلاب، اس کو ہم دریائی سیلاب کہتے تھے. وہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے دریا والے علاقے ہیں وہاں بارشیں بہت ہوتی تھی اور پھر ایک انڈیا فیکٹر بھی موجود ہے، وہ بھی پانی چھوڑ دیا. ابھی کل بھی سلال ڈیم سے انڈیا نے پانی چھوڑا ہے. ابھی پیٹرن چینج ہو گیا بارشوں کا، اب ان علاقوں کے بجائے بارشیں آپ کی شہروں والی سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں نہیں ہوتی اب. تو جب شہروں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ شہروں کا اگر نکاسی آپ کا سسٹم بہتر نہ ہو، اپ گریڈڈ نہ ہو، تو وہاں پہ شہروں میں سیلابی صورتحال بن جاتی ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ دریاؤں کے، نالوں کے، ندیوں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اور پھر ہم گزرنے کا، پانی کے گزرنے کا راستہ کوئی نہیں چھوڑتے تو سیلابی صورتحال کریٹ ہوتی ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ انہی دریاؤں، ندی نالوں میں جن سے ہم پانی لیتے بھی ہیں، اپنی زراعت کو بھی وہ پانی دیتے ہیں، انہی میں ہم سارا کچرا ڈمپ کر دیتے ہیں تو وہ چوک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے شہروں میں. پھر جو
जो आसपास फ्लड प्लेन पे जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, इलाके होते हैं, कच्ची आबादियां जो फैली हुई होती हैं, वहां पे जाहिर है दरिया ने तो या नाले ने तो गुजरना है उस रास्ते से, तो वहां पे फिर कटाव होता है जमीन को, और वो इलाके जो है जेरे आब भी आ जाते हैं ज्यादा बारिश की वजह से। फिर अभी चौथा फैक्टर इसमें क्लाउड बर्स्ट जैसा मामला बहुत आम होना शुरू हो गया, यानी शिद्दत वाली बारिश आम हो गई है। तो थोड़ी थोड़ी टाइम में वो एकदम बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से शहरों में सैलाबी सूरत हाल बच जाती। तो ये अर्बन फ्लडिंग का ये फिनोमेना है जो पाकिस्तान के बेशतर शहरों में, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, आप डॉक्टर जो है वो सैनब, फेस क्या कर फिर रहे हैं। यही वजह है जो बड़े शहरों में हम देखते हैं, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट जैसे बड़े शहरों में हम देखते हैं कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा हमेशा ही बताया जाता है कि है, और फिर इस तरह के हम इंसिडेंट भी देखते हैं कि होते हैं मानसून में, बारिशों का जो भी सीजन होता है, तो क्या यही वजूहत हैं इसकी? बिल्कुल वजूहात यही है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया पाकिस्तान में सैलाब शहरों में अब गवर्नेंस ज्यादा उसको डिटरमिन कर रही है। मौसमियाती तब्दीली देखें, मौसमियाती तब्दीली का हमें 1980 से साइंसदान जो है वो वार्न कर रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से हमने बहुत ज्यादा सैलाब देखे और हमें पता था कि ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप मुझे बताएं कौन से शहर की अब ड्रेनेज प्लान को अपग्रेड किया गया है। अभी कराची जैसे शहर में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। यही सिचुएशन अब लाहौर की होती है, यही सिचुएशन अब पिंडी, इस्लामाबाद में कभी पानी खड़ा नहीं होता था, बारिश होती थी, थोड़ी देर पानी आया, उसके बाद पानी उतर जाता था। जाहिर है पहाड़ी इलाके हैं, अब तो पानी से पूरे पूरे जो सोसाइटीज हैं वो डूब जाती हैं। फिर रावी के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन की हुई है, रावी ने तो अपना पानी लेने आना ना, लेकिन हम उन्हीं सोसाइटीज को प्रमोट भी कर रहे हैं, हालांकि हमारा ही लॉ मौजूद है कि आप फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी हमारी मिस गवर्नेंस है। क्लाइमेट चेंज का तो हमें पता है, ये तो होना था, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड जो सैलाब बन रहा है वो हमारी अपनी वजह से बन रहा है, हमने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया हुआ। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जो ग्रीनरी है या फिर हम दरख्त के कटाव के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं ये भी मेजर अब प्रॉब्लम बन चुका है। शहरी आबादियां आगे की तरफ जब बढ़ती हैं तो इसमें जो ग्रीन स्पेसेस हैं उनको काटा जाता है और वहाँ पे बिल्ड की जाती हैं नई सोसाइटीज़ वगैरह। तो क्या जो ये कटाव है ग्रीन स्पेसेस का या जो हमारी ग्रीनरी की कमी है, क्या ये भी बारिश के पानी को जो जज्ब करना है उसका मुतासिर करती है? बिल्कुल, इसके दो आप मैनिफेस्टेशन देखें। एक तो ये कि जो जितनी ग्रीनरी कम होती है तो आबो हवा में जो पोल्यूशन है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जंगलात और ये सब्ज जो हमारे बफर्स हैं ये अपने अंदर इन पोल्यूटेंट्स को जज्ब करने का रोल प्ले करते हैं। जब हम ये मिटा देते हैं ग्रीनरी और ये ग्रीन बफर जोन्स, तो पोल्यूशन आम हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अभी मानसून बारिशों के बावजूद आप पंजाब में और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लीजिए, ये 150 से ऊपर ही है, जिसका मतलब है कि बारिश के बावजूद इतनी पोल्यूशन है। यानी अब स्मॉग का मसला आपका ईयर राउंड प्रॉब्लम बन चुका है, ये सीजनल नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है, बिल्कुल जब नरम मिट्टी मौजूद नहीं होती और इतना सैलाबी पानी आता है वो जज्ब नहीं कर पाती जमीन, खास तौर पे जब शदीद गर्मी पड़ती है तो जमीन की कैपेसिटी जो पानी को जज्ब करने की होती है वो रिड्यूस हो जाती है और सरफेस रन ऑफ बढ़ जाते हैं। यानी बारिश का पानी फिर तेजी से सतह जमीन के ऊपर रहता है और जेर जमीन पानी के जखायर भी आपके रिचार्ज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल बढ़ती है। तो ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारे पूरे मुल्क में। तो इतना पानी आया हुआ है, हमारे पास जखीरा भी नहीं हो रहा, जेर जमीन पानी अभी भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सिचुएशन में जो जितना भी सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम है, आप समझती हैं कि मुस्तकबिल में जो बारिशें, शदीद बारिशें अगर होती हैं तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि इन बारिशों को सह सके और ये एक प्रॉपर सिस्टम चल सके मैनेजमेंट के हवाले से? देखें, अभी रिसेंट सैलाबों की बात कर लेते हैं, चलें 10-11 छोड़ दें, 2022 से आप फोकस करें। 2022 उसके बाद 24 में भी हल्का फुल्का सैलाब आया, खासतौर पे बलोचिस्तान वाले एरिया पे, फिर आपका सैलाब आया 25 में, पिछले साल की, और अभी इस साल की बात है। किस जगह का निकासी आपका सिस्टम जो है अपग्रेड हुआ है, किस शहर का कोई मास्टर प्लान बना है, कहीं पे कोई मेंशन हुआ है कि हम जेर जमीन पानी के जखायर, इस्लामाबाद में एक आध प्रोजेक्ट लगा, लेकिन ये मास्टर प्लानिंग होती है पूरे शहर की, अर्बन एरियाज की, कि कैसे अपने पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी छतों पे जमा करना है, जेर जमीन पानी के जखायर रिचार्ज करने हैं, पानी के गुजरने का रास्ता आपने देना है, ना कि आपने सोसाइटियों के आगे छोटे बंद बना देने हैं कि हमारी सोसाइटी में पानी ना आए लेकिन आसपास के जरिए इलाकों में पानी चला जाए और वो डूब जाए। तो ये ऐसी प्लानिंग नहीं होती। ये हमारा अभी भी जो प्लानिंग का हिस्सा वो यही है कि हमने जब सैलाब आएगा उसके बाद हमने अपनी टीम्स को मोबिलाइज करना है, वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है और उसके बाद उनको
उनको छोटी मोटी कंपनसेशन देके हम सब वापस वो बेचारे उन्हीं इलाकों में चल जाएंगे और हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया, हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। इसको तैयारी नहीं कहते। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जब आपने तैयारी की बात की तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब जब हम देखते हैं शहरों के अंदर चंद घंटों की बारिश होती है, उसके बाद हमें जगह जगह पानी नजर आता है, तो आप क्या समझती हैं ये सड़कों पर और गलियों में जो तालाब का मंजर हमें दिखाई देता है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि शहरी जो प्लानिंग थी वो ही सही तरीके से नहीं की गई? जी, मैं यही बात कर रही हूँ कि ये कुदरती आफत तो हमें मालूम है कि बारिशें होनी है, लेकिन जमीनी सैलाब जो है वो हमारी वजह से आ रहा है कि जब हमने निकासी आब नहीं रखा हुआ, जब दरियाओं पे इंक्रोचमेंट्स हैं ये, और जब हम जंगल मिटाते जा रहे हैं, कभी पब्लिक हेल्थ की मद में काटते जा रहे हैं, जंगल पे जंगल कट रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां कंस्ट्रक्शन कर लें, कोई यादगार बना लें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सैलाबी ठीक सिचुएशन है, हमारी बाहरे अपनी वजह माहौलियात से है। डॉक्टर 90% ज़ैनब हमारे साथ मौजूद थी।